കെ ഉമർ മൗലവിയുടെ റഹിമഹുല്ലാ തർജുമാനുൽ ഖുർആൻ ഓഡിയോ നമ്പർ 816 സൂറത്തുൽ ഖസസ് ആയത്തുകൾ 29 മുതൽ 55 വരെ, പേജ് നമ്പർ 1356. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. فلما قضى موسى الأجل وصار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرحب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى
بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضيناها إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. കെ ഉമർ മൗലവിയുടെ റഹിമഹുല്ലാ തർജുമാനുൽ ഖുർആൻ ഓഡിയോ നമ്പർ 817. സൂറത്തുൽ ഖസസ് ആയത്ത് 29, പേജ് നമ്പർ 1356. ഫലമ്മ ഖദാ മൂസൽ അജല, അങ്ങനെ മൂസ ആ അവധി നിറവേറ്റുകയും, അതായത് 10 വർഷം ആടുമേച്ചു എന്നുള്ള ഷുഐബ് എന്നിവരുടെ, വസാറ ബി അഹ്ലിഹി, തൻ്റെ കുടുംബത്തെയും കൊണ്ട് യാത്ര പോകുകയും ചെയ്തപ്പോൾ, ആനസ മിൻ ജാനിബി തൂരി നാറ, ആ പർവ്വതത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു തീ കണ്ടു. ഖാല ലി അഹ്ലിഹിം കുസു, അദ്ദേഹം തൻ്റെ കുടുംബത്തോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ നിൽക്കൂ. ഇന്നി ആനസ്തു നാറ, തീർച്ചയായും ഞാനൊരു തീ കണ്ടിരിക്കുന്നു. ലഅല്ലി ആതീകും മിൻഹാ ബിഖബരിൻ ഔ ജദ്വത്തിൻ മിനൻ നാരി, ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വല്ല വിവരമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തീക്കൊള്ളിയോ കൊണ്ടുവരാം. ലഅല്ലക്കും തസ്തലൂൻ,
നിങ്ങൾക്ക് തീ കായാമല്ലോ. സമയം രാത്രി, നല്ല തണുപ്പും ഇരുട്ടും, വഴി ശരിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇങ്ങനെ വിഷമത്തിലായപ്പോൾ അല്പമകലെ ഒരു തീ കണ്ടു. അവിടെ പോയാൽ വല്ല വിവരം കിട്ടുമെന്ന് തോന്നി. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തീക്കൊള്ളി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് തണുപ്പിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ വേണ്ടി തീ കായാമല്ലോ എന്ന് കരുതി. അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നടന്നു. ആയത്ത് 30. ഫലമ്മ അതാഹ, അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അതിനടുക്കലെത്തിയപ്പോൾ നൂദിയ മിൻ ഷാത്തിഇൽ വാദിൽ ഐമനി ഫിൽ ബുഖഅത്തിൽ മുബാറകതി മിനശ് ഷജറ, അനുഗ്രഹീതമായ ആ പ്രദേശത്തെ വലത്തെ താഴ്വരയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന്, ആ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയപ്പെട്ടു. തീ കണ്ട് അതിനടുത്തെത്തിയപ്പോൾ അതൊരു സാധാരണ തീയല്ലെന്ന് മനസ്സിലായി. എന്തു തരം തീയാണെന്ന് അള്ളാഹുവിനറിയാം. അവിടെ വെച്ച് ആ അസുലഭ സൗഭാഗ്യം മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമക്ക് സിദ്ധിച്ചു. അള്ളാഹുവിൻ്റെ സംസാരം കേട്ടു. ഈ മഹാ അനുഗ്രഹം ഭൂമിയിൽ മറ്റാർക്കും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതായത് ഇവിടെ ഇതിലുള്ളതല്ല. മൂസാ അലൈഹിസ്സലാമിനോട് അള്ളാഹു സംസാരിച്ചു. മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് അതിനുശേഷം അള്ളാഹു സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൂസാ അലൈഹി ഇസ്ലാമക്ക് ശേഷം, ഈസാ അലൈഹി ഇസ്ലാമക്കും ശേഷം വന്ന പ്രവാചകനാണല്ലോ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അന്ത്യപ്രവാചകനാണ്. മൂസാ അലൈഹി ഇസ്ലാമക്ക് മുമ്പ് ഈ ഒരു അള്ളാഹു മറ്റാരോടും ഇങ്ങനെ നേരെ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എന്നതായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അള്ളാഹു അയ്യാ മൂസ ഇന്നി അനല്ലാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ, ഓ മൂസ, നിശ്ചയമായും ഞാൻ ലോകരക്ഷിതാവായ അള്ളാഹു ആകുന്നു. ആയത്ത് 31. വഅൻ അൽഖി അസ്വാക, നിന്റെ വടി നീ താഴെയിടൂ എന്നും അള്ളാഹു പറഞ്ഞു. ഫലമ്മാ റആഹ തഹ്തസ്സു കഅന്നഹ ജാന്നുൻ, അങ്ങനെ ആ വടി ഒരു ചെറിയ സർപ്പമെന്നോണം പിടയുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ വല്ലാ മുദ്ബിറ, പേജ് നമ്പർ 1357, അദ്ദേഹം പിന്തിരിഞ്ഞോടി. വലം യുഅഖിബ്, അദ്ദേഹം തിരിഞ്ഞു നോക്കിയതുപോലുമില്ല. യാ മൂസ അഖ്ബിൽ വലാ തഖഫ്, ഓ മൂസ, നീ മുന്നോട്ട് വരിക, നീ പേടിക്കുകയും വേണ്ട. ഇന്നക മിനൽ ആമിനീൻ, നിശ്ചയമായും നീ നിർഭയരിൽപ്പെട്ടവനാകുന്നു. ആയത്ത് 32. ഉസ്ലുഖ് യദക ഫി ജൈബിക, നിന്റെ കൈ നിന്റെ കുപ്പായത്തിൻ്റെ മാറിൽ കടത്തുക. തഖ്റുജ് ബൈദാഅ മിൻ ഗൈരി സൂഇൻ, യാതൊരു ദൂഷ്യവും കൂടാതെ വെളുത്തതായി അത് പുറത്തു വരും. വദുമും ഇലൈക ജനാഹക മിന റഹ്ബി, ഭയത്തിൽ നിന്ന് മോചനത്തിനായി നിന്റെ പാർശ്വഭാഗം നീ ശരീരത്തിലേക്ക് ചേർത്തു പിടിക്കുകയും ചെയ്യുക. വല്ല ഭയവും നേരിട്ടാൽ നിന്റെ കൈ നെഞ്ചത്ത് വെക്കുക. വടി പാമ്പായപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഭയപ്പെടുകയും തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ ഓടുകയും ചെയ്തുവല്ലോ. കൈ വെളുത്ത നിറമായി മാറുമ്പോഴും ഭയമുണ്ടാകാം. അപ്പോൾ കൈ നെഞ്ചിൽ ചേർത്തു പിടിക്കുക, എന്നാൽ ആ ഭയം മാറും. ഇപ്രകാരമാണ് ഒരു വ്യാഖ്യാനം. ഈ രണ്ടു സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, ഭയം അനുഭവപ്പെടുന്ന ഏത് സന്ദർഭത്തിലും ഇപ്രകാരം ചെയ്യാം എന്ന വ്യാഖ്യാനവുമുണ്ട്. ഭയമുണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്കും ഇപ്രകാരം ഹൃദയത്തിനു മേലെ നെഞ്ചിൽ കൈവെക്കുക ചെയ്യാമെന്ന് ഇമാം ഇബ്നു കസീർ റഹിമഹുല്ലാ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഫദാലിക ബുർഹാനാനി മിർ റബ്ബിക ഇലാ ഫിർഔന വമലഇഹി, അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ഫിർഔൻ്റെയും അവൻ്റെ സഭക്കാരുടെയും അടുക്കലേക്ക് നിന്റെ റബ്ബിൻ്റെ പക്കൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാകുന്നു. പ്രവാചകത്വം സത്യമാണെന്നുള്ള രണ്ട് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളായി പാമ്പായി മാറുന്ന വടിയും വെളുത്തു തിളങ്ങുന്ന കൈയും. ഇന്നഹും കാനൂ ഖൗമൻ ഫാസിഖീൻ, നിശ്ചയമായും അവർ താന്തോന്നികളായ ജനതയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്നും അള്ളാഹു മൂസായോട് പറഞ്ഞു. ആയത്ത് 33. ഖാല റബ്ബി ഇന്നി ഖതൽതു മിൻഹും നഫ്സ, മൂസ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ റബ്ബേ, ഞാൻ അവരിൽ നിന്നൊരാളെ കൊന്നിട്ടുണ്ട്. ഫഅഖാഫു അൻ യഖ്തുലൂൻ, അതുകൊണ്ട് അവരെന്നെ കൊല്ലുമെന്ന് ഞാൻ ഭയക്കുന്നു. ആയത്ത് 34. വഅഖീ ഹാറൂനു ഹുവ അഫ്സഹു മിന്നി ലിസാന, എൻ്റെ സഹോദരൻ ഹാറൂൻ, അവൻ എന്നേക്കാൾ വ്യക്തമായി സംസാരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാകുന്നു. പേജ് നമ്പർ 1358. ഫഅർസിൽഹു മഅയരിദ് അൻ യുസദ്ദിഖുനി, അതിനാൽ അവൻ എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ സത്യത സ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു സഹായിയായി അയച്ചു തരണമേ. ഇന്നി അഖാഫു അൻ യുകദ്ദിബൂൻ, അവർ എന്നെ കളവാക്കുമെന്ന് ഞാൻ തീർച്ചയായും ഭയപ്പെടുന്നു.
ആയത്ത് 35. ഖാല സനശുദ്ദു അദുദക ബിഅഖിക. അള്ളാഹു പറഞ്ഞു, നിന്റെ സഹോദരനെ കൊണ്ട് നിന്റെ കൈക്ക് നാം ബലം നൽകും. വനജഅലു ലകുമാ സുൽത്താന, നിങ്ങൾ ഇരുവർക്കും നാം ആധികാരിക ശക്തി നൽകുകയും ചെയ്യും. ഫലാ യസ്വലൂന ഇലൈകുമാ, നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് അവർ എത്തുകയില്ല. ബി ആയാതിന അന്തുമാ വമനിത്തബഅകുമൽ ഗാലിബൂൻ, നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ മൂലം നിങ്ങളും നിങ്ങളെ പിൻപറ്റിയവരും തന്നെയാണ് വിജയികൾ. പ്രബോധനം നടത്താനായി ഈജിപ്തിലേക്ക് പോകണമെന്ന റബ്ബിൻ്റെ കൽപ്പന നടപ്പാക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള ഒരു വിഷമത്തെപ്പറ്റി മൂസ അലൈഹിസ്സലാം ഉടനെ തന്നെ പറയുന്നു. അബദ്ധത്തിലാണെങ്കിലും ഒരു ഖിബ്തിയെ കൊന്നുപോയ കാര്യം അവരെങ്ങാനും അതിന് പ്രതികാരം ചെയ്തേക്കുമോ? മറ്റൊരു പ്രശ്നം കൂടി മൂസ അലൈഹിസ്സലാം റബ്ബിൻ്റെ മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. സംസാരത്തിൽ അല്പം വിഷമമുള്ള കാര്യം ത്വാഹ, ഷുഅറാ സൂറത്തുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രബോധന ദൗത്യം ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കാൻ വാക്ചാതുരി തന്നേക്കാളുമുള്ള സഹോദരൻ ഹാറൂനെ തനിക്ക് സഹായിയാക്കി തരണമെന്നും അദ്ദേഹം റബ്ബിനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഹാറൂനെ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പ്രവാചകനായി തന്നെ നിശ്ചയിക്കുകയും അദ്ദേഹം എല്ലാ നിലക്കും ശക്തനായി സഹായിയായിരിക്കുകയും എന്നും മൂസ നബി അലൈഹിസ്സലാമയെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നു. ശത്രുക്കളെ ഭയപ്പെടേണ്ട, അവരുടെ ദ്രോഹം നിങ്ങൾക്കെത്തില്ല എന്ന് തന്നെ റബ്ബ് ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു. ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുമായി പോയി മഹാധിക്കാരി ഫിർഔനോട് ധൈര്യപൂർവ്വം ന്യായവാദം നടത്താനുള്ള ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ എല്ലാ ശക്തിയും ഇരുപേർക്കും നൽകുന്നു. കെ ഉമർ മൗലവിയുടെ റഹിമഹുല്ലാ തർജുമാനുൽ ഖുർആൻ ഓഡിയോ നമ്പർ 818, ആയത്ത് 36, സൂറത്തുൽ ഖസസ്, പേജ് നമ്പർ 1358. ഫലമ്മാ ജാഅഹും മൂസ ബിആയാതിനാ ബയ്യിനാത്തിൻ, അങ്ങനെ മൂസ പ്രത്യക്ഷങ്ങളായ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുമായി അവരുടെ അടുക്കൽ ചെന്നപ്പോൾ ഖാലൂ മാ ഹാദാ ഇല്ലാ സിഹ്റും മുഫ്തറാ, അവർ പറഞ്ഞു, ഇത് വ്യാജ നിർമ്മിതമായ ഒരു ജാലവിദ്യയല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. വമാ സമിഅനാ ബിഹാദാ ഫീ ആബാഇനിൽ അവ്വലീൻ, ഞങ്ങളുടെ പൂർവ്വപിതാക്കളിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ല. ആയത്ത് 37. വഖാല മൂസ റബ്ബി അഅലമു ബിമൻ ജാഅ ബിൽ ഹുദാ മിൻ ഇൻദി, മൂസ പറഞ്ഞു, തൻ്റെ റബ്ബിൻ്റെ പക്കൽ നിന്നുള്ള മാർഗദർശനവുമായി വന്നവൻ ആരാണെന്ന് എൻ്റെ റബ്ബ് നല്ലവണ്ണം അറിയുന്നവനാണ്. പേജ് നമ്പർ 1359. വമൻ തകൂന ലഹു ആഖിബത്തുദ്ദാർ, ഇഹലോകത്തിൻ്റെ പര്യവസാനം ആർക്ക് അനുകൂലമായി തീരുമെന്നും എൻ്റെ റബ്ബ് നല്ലവണ്ണം അറിയുന്നവനാകുന്നു. മറ്റു സൂറത്തുകളിൽ വിശദമാക്കിയത് ഇവിടെ സംക്ഷിപ്തമാക്കി പറഞ്ഞതാണ്. ഫിർഔനുമായി സംവാദം നടന്നു, പല കാര്യങ്ങളും സംസാരിച്ചു. ഒടുവിൽ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ അത് ജാലവിദ്യയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പരിഹസിച്ചു തള്ളി. ഏകനായ ലോകരക്ഷിതാവിനെ ആരാധിക്കണമെന്നും മറ്റുമുള്ള പ്രബോധന വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റിയാണ് ശത്രുക്കൾ ഇതൊന്നും പൂർവ്വപിതാക്കൾക്കറിയാത്ത കാര്യങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളയുന്നത്. നിങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞാലും എന്നെയും നിങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന രക്ഷിതാവ് സന്മാർഗത്തെപ്പറ്റിയും സത്യദൂതൻ ആരാണെന്നും നിഷേധിച്ച് തള്ളുന്ന അക്രമികൾ ആരാണെന്നും ഒക്കെ കൃത്യമായി അറിയുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. അക്രമികൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും, ഓർത്തുകൊള്ളുക. ഇന്നഹു ലാ യുഫ്ലിഹു ളാലിമൂൻ, നിശ്ചയമായും അക്രമികൾ വിജയിക്കുകയില്ല. ആയത്ത് 38. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري, ഫിർഔൻ പറഞ്ഞു, പ്രമുഖന്മാരെ, ഞാനല്ലാതെ ഒരു ആരാധ്യനെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാനാണ് നിങ്ങളെയും ഭൂമിയെയും അതിലുള്ളതിനെയും സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്നത് എന്നൊന്നും ആ ധിക്കാരി വ്യക്തമായി പറയുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ദൈവമായി ഞാൻ തന്നെ എന്നാണ് അവൻ്റെ അവകാശവാദം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഉന്നതനായ റബ്ബാകുന്നു എന്ന് ഫിർഔൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നാസിആത്ത് 24. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഞാനല്ലാത്ത ഒരു ആരാധ്യൻ നിങ്ങൾക്കില്ല എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ ധിക്കാരവും അഹങ്കാരവും എത്രത്തോളമാണെന്ന് നോക്കുക. മന്ത്രിയായ ഹാമാനോട് കൽപ്പിക്കുന്നത് കാണുക. അതിനാൽ ഹാമാന് എനിക്ക് വേണ്ടി കളിമണ്ണിൽ ചൂള വെക്കുക. ഫജ്അൽലി സുർഹ, അങ്ങനെ എനിക്കൊരു ഗോപുരമുണ്ടാക്കി തരിക. ലഅല്ലി അത്വലിഉ ഇലാ ഇലാഹി മൂസ, മൂസായുടെ ഇലാഹിനെ എനിക്കൊന്ന് എത്തി നോക്കാമല്ലോ.
വഇന്നീ ലഅظുന്നുഹു മിനൽ കാദിബീൻ, നിശ്ചയമായും അവൻ കളവ് പറയുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. ആയത്ത് 39. വസ്തക്ബറ ഹുവ വജുനൂദുഹു ഫിൽ അർദി ബിഗൈരിൽ ഹഖ്, അവനും അവൻ്റെ പട്ടാളക്കാരും ഭൂമിയിൽ അന്യായമായി അഹങ്കരിക്കുകയും വവന്നു അന്നഹും ഇലൈനാ ലാ യുർജഊൻ, അവർ നമ്മുടെ അടുക്കിലേക്ക് മടക്കപ്പെടുകയില്ലെന്ന് അവർ കരുതുകയും ചെയ്തു. രാജാക്കന്മാരെ ദൈവങ്ങളാക്കുന്ന പ്രവണത പല കാലത്തും നിലനിന്നിരുന്നു. അങ്ങനെ ദൈവമായി ചമഞ്ഞു ധിക്കാരം കാണിച്ചവരിൽ ഏറ്റവും വലിയ അഹങ്കാരിയാണ് ഫിർഔൻ. മൂസ പറയുന്ന വലിയ ദൈവത്തെ കാണാൻ ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനും തട്ടിപ്പിനുമാണ് അവൻ ഗോപുരമുണ്ടാക്കാൻ പറയുന്നത്. ഗോപുരം ഉണ്ടാക്കിയെന്നോ അതിൽ കയറി നോക്കിയെന്നോ എവിടെയും പറഞ്ഞതായി അറിയില്ല. ഇത്രയും അഹങ്കാരം കാണിക്കാൻ അവനെ പ്രേരിപ്പിച്ചതും സത്യനിഷേധത്തിന് ആ ജനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചതും പരലോക നിഷേധമാണ്. പരലോക വിശ്വാസമില്ലാത്തവർ എന്തക്രമവും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകും. ഈ ജീവിതം കൊണ്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞുവെന്നാണല്ലോ അവർ കരുതുന്നത്. പേജ് നമ്പർ 1360, ആയത്ത് 40. ഫഅഖ്ദനാഹു വജുനൂദഹു ഫനബദ്നാഹും ഫിൽ യമ്മി, അതിനാൽ അവനെയും അവൻ്റെ സൈന്യങ്ങളെയും നാം പിടികൂടി, എന്നിട്ട് അവരെ നാം ഒരു സമുദ്രത്തിൽ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു. ഫൻളുർ കൈഫ കാന ആഖിബത്തുൽ ളാലിമീൻ, അപ്പോൾ ആ അക്രമികളുടെ പര്യവസാനം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് നോക്കൂ. ഇതിൻ്റെ വിശദരൂപം മറ്റു സൂറത്തുകളിൽ വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവരെ നാം കടലിൽ എറിഞ്ഞു എന്ന പ്രയോഗത്തിൽ ആ കാര്യം അതിനിസ്സാരമാണ് എന്ന സൂചനയുണ്ട്. ഇത്ര വലിയ ഔന്നത്യം നടിച്ചവനെയും അവൻ്റെ സേനകളെയും നശിപ്പിക്കൽ സർവശക്തന് ഒന്നുമല്ല. ആയത്ത് 41. വജഅൽനാഹും അഇമ്മതൻ യദ്ഊന ഇലന്നാർ, നാം അവരെ നരകത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന നേതാക്കളാക്കുകയും ചെയ്തു. ഫിർഔനും കൂട്ടരും വലിയ നേതാക്കന്മാരായിരുന്നു ഈ ദുനിയാവിൽ. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ നരകത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന നേതാക്കന്മാരാണ്. പിൽക്കാലങ്ങളിൽ അവൻ്റെ മാർഗം പിൻപറ്റിയ അഹങ്കാരികളും ധിക്കാരികളും അവനെയാണ് മാതൃകയാക്കുന്നത്. അന്ത്യദിനത്തിൽ അവർക്കെല്ലാവർക്കും കഠിന ശിക്ഷ വിധിക്കപ്പെടും. വയൗമൽ ഖിയാമത്തി ലാ യുൻസറൂൻ, അന്ത്യനാളിൽ അവർക്കൊരു സഹായവും നൽകപ്പെടുന്നതല്ല. ആയത്ത് 42. വഅത്ബഅനാഹും ഫീ ഹാദിഹി ദുനിയാ ലഅനതൻ, ഈ ഇഹലോകത്ത് അവരുടെ പിന്നാലെ നാം ശാപം അയക്കുകയും ചെയ്തു. വയൗമൽ ഖിയാമത്തി ഹും മിനൽ മഖ്ബൂഹീൻ, അന്ത്യനാളിൽ അവർ വഷളാക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിലുമായിരിക്കും. ആയത്ത് 43. വലഖദ് ആതൈനാ മൂസൽ കിതാബ, തീർച്ചയായും മൂസാക്ക് നാം വേദം നൽകുകയുണ്ടായി. മിൻ ബഅദി മാ അഹ്ലക്നൽ ഖുറൂനൽ ഉലാ, പൂർവ്വ തലമുറകളെ നാം നശിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം. ബസ്വാഇറ ലിന്നാസി വഹുദൻ വറഹ്മ, ജനങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കാഴ്ചകളായും മാർഗദർശനമായും കാരുണ്യവുമായിക്കൊണ്ട്. ലഅല്ലഹും യതദക്കറൂൻ, അവർ ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി. പൂർവ്വ തലമുറകൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് നൂഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാമയുടെ ജനത, ആദ്, സമൂദ് സമുദായങ്ങൾ മുതലായവരെ സംബന്ധിച്ചാണ്. വേദഗ്രന്ഥം അവതരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും 3 നിലക്കാണെന്നിവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. പേജ് നമ്പർ 1361. കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കി യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, അതിനുള്ള ഉൾക്കാഴ്ച വേദം നൽകും. സത്യവും അസത്യവും സന്മാർഗവും ദുർമാർഗവും വിവേചിച്ചറിയുക. അതുപോലെ വേദമെന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹവും കാരുണ്യവുമാകുന്നു. ഉമർ മൗലവിയുടെ റഹിമഹുല്ലാ തർജുമാനുൽ ഖുർആൻ ഓഡിയോ നമ്പർ 819, സൂറത്തുൽ ഖസസ്, ആയത്ത് 44, പേജ് നമ്പർ 1361. വമാ കുന്ത ബിജാനിബിൽ ഗർബിയ്യി ഇദ് ഖദൈനാ ഇലാ മൂസൽ അംറ, മൂസാക്ക് നാം കൽപ്പന കൊടുത്ത സമയത്ത് ആ പടിഞ്ഞാറേ മലയുടെ ഭാഗത്ത് നീ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ. വമാ കുന്ത മിനശ് ഷാഹിദീൻ, നീ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചവരിൽപ്പെട്ടവനുമായിരുന്നില്ല. മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോടാണ് ഈ സംബോധന. മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമക്ക് തൗറാത്ത് കൊടുത്ത സമയത്ത് അവിടെ ഹാജരുണ്ടായിരുന്ന 70 പ്രതിനിധികളിൽപ്പെട്ട ആളല്ല മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടറിഞ്ഞതുപോലെ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിവരിക്കുവാൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് സാധിച്ചതെന്ന് ഈ നിഷേധികൾ ചിന്തിക്കട്ടെ. ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും അറിവുള്ളവർ വേദക്കാരാണ്. അവരിൽ നിന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല. അവർ പറയട്ടെ ഇതിൽ വല്ല തെറ്റുമുണ്ടോ എന്ന്. തൗറാത്തും ഇഞ്ചീലും വായിച്ച് പഠിച്ചിട്ടാണ് ഈ അറിവ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് ലഭിച്ചതെന്ന് പറയാൻ നിവൃത്തിയില്ല. അദ്ദേഹം എഴുത്തും വായനയും അഭ്യസിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. വിവരണങ്ങളിൽ വ്യത്യാസവുമുണ്ട്.
ആയത്ത് 45. വലാകിന്ന അൻശഅനാ ഖുറൂന, പക്ഷേ നാം പല തലമുറകളെ സൃഷ്ടിച്ചു. ഫതത്വാവല അലൈഹിമുൽ ഉമർ, ആയുഷ്കാലം അവർക്ക് ദീർഘിച്ചു. മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമയുടെ കാലം കഴിഞ്ഞു. ധാരാളം ജനതകൾ കഴിഞ്ഞുപോയി. ഒരുപാട് സമുദായങ്ങൾ മണ്ണടിഞ്ഞു. വളരെക്കാലമായി സത്യം തേഞ്ഞു മാഞ്ഞു. മതം മാറ്റിമറിക്കപ്പെട്ടു. വേദങ്ങൾ അലങ്കോലപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു. മതത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം കാണാൻ തരമില്ലാതെയായി. അപ്പോൾ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ അള്ളാഹു നിയോഗിച്ചു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയ്ക്ക് അള്ളാഹു ദിവ്യബോധനം നൽകി. അങ്ങനെയാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞത്. വമാ കുന്ത സാവിയം ഫീ അഹ്ലി മദിയന, നീ മദിയൻകാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ താമസിക്കുന്നവരുമായിരുന്നില്ല. തത്ലൂ അലൈഹിം ആയാത്തിന, നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ അവർക്ക് നീ ഓതിക്കൊടുത്തുകൊണ്ട്. വലാകിന്ന കുന്ന മുർസിലിൻ, പക്ഷേ നാം ദൂതന്മാരെ നിയോഗിക്കുന്നവരായിരുന്നു. അതനുസരിച്ചാണ് നിനക്ക് വഹ്യ് തന്ന് ദൂതനാക്കിയത്. അങ്ങനെയാണ് ഈ പുരാതനമായ ചരിത്രങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായി അറിയാനും പറയാനും നിനക്ക് കഴിഞ്ഞത്. മദിയനിൽ നടന്ന കുറേ സംഭവങ്ങൾ വിവരിച്ചു. ദിവ്യ സന്ദേശവും ദൗത്യവുമായി ദൂതന്മാരെ നിയോഗിക്കൽ പതിവായിരുന്നു. ആവശ്യമായ സന്ദേശങ്ങൾ അപ്പോൾ അറിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. ആയത്ത് 46. വമാ കുന്ത ബിജാനിബി തൂരി ഇദ്നാദൈന, മൂസായെ നാം വിളിച്ചപ്പോൾ തൂർ പർവ്വതത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നീ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പേജ് നമ്പർ 1362. വലാകിൻ റഹ്മതൻ മിർ റബ്ബിക, പക്ഷേ നിന്റെ രക്ഷിതാവിങ്കിൽ നിന്നുള്ള കാരുണ്യത്താൽ മൂസ അലൈഹിസ്സലാമക്ക് പ്രവാചകത്വം ലഭിച്ചത് തൂർ മലയുടെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് വെച്ചായിരുന്നു. അള്ളാഹു അദ്ദേഹവുമായി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കണ്ണിൽ കണ്ട പോലെ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചു? അള്ളാഹു അറിയിച്ചു കൊടുത്തതാണ്. ഇതെല്ലാം വിശദീകരിക്കുന്ന ഖുർആനും കൊണ്ട് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ അയച്ചിരിക്കുന്നു. ലിതുൻദിറ ഖൗമൻ മാ അതാഹും മിൻ നദീരിൻ മിൻ ഖബ്ലിക, നിനക്ക് മുമ്പ് യാതൊരു താക്കീതുകാരനും വന്നിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ജനതയെ നീ താക്കീത് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി. ലഅല്ലഹും യതദക്കറൂൻ, അവർ ചിന്തിച്ച് ഗ്രഹിക്കുവാനായി. മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾ അതെല്ലാം കണ്ടനുഭവിച്ച ഒരാളെപ്പോലെ പ്രവാചകൻ വിവരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിന്നുള്ള ദിവ്യബോധനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഇതെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ അവയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുവാനും സന്മാർഗം ഉൾക്കൊള്ളാനും വഴിവെക്കും. ആ നിലയ്ക്ക് ഇതൊക്കെ വിവരിക്കുന്നത് അവർക്കൊരു താക്കീത് തന്നെയാകുന്നു. ആ അറബ് ജനതയിൽ മുമ്പ് ഒരു പ്രവാചകൻ വന്നിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയാണ് അവർക്കുള്ള താക്കീതുകാരൻ. ഭൂരിപക്ഷം വ്യാഖ്യാതാക്കളും ഇങ്ങനെയാണ് അർത്ഥം പറഞ്ഞത്. മുമ്പ് അവർക്ക് താക്കീത് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യത്തെപ്പറ്റി നീ അവർക്ക് താക്കീത് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി എന്നും അർത്ഥം പറയാം. മാ എന്ന പദം വേണ്ട രണ്ട് രൂപത്തിലും അർത്ഥം വെക്കാവുന്നതാണ് എന്നതാണ് രണ്ട് അർത്ഥങ്ങൾക്കുള്ള കാരണം. ആയത്ത് 47. വലൗല അൻ തുസീബഹും മുസീബത്തും ബിമാ ഖദ്ദമത് ഐദീഹിം, അവരുടെ കൈകൾ മുൻകൂട്ടി ചെയ്തു വെച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി അവർക്ക് വല്ല ദുരിതവും ബാധിക്കുകയും. ഫയഖൂലു റബ്ബനാ ലൗലാ അർസൽത ഇലൈനാ റസൂലൻ ഫനത്തബിഅ ആയാതിക വനകൂന മിനൽ മുഅ്മിനീൻ, അപ്പോൾ അവർ ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവേ, ഇനി ഞങ്ങളിലേക്ക് ഒരു റസൂലിനെ അയക്കാതിരുന്നതെന്ത്? എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ പിൻപറ്റുകയും വിശ്വസിക്കുകയും വിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടവരായിത്തീരുകയും ചെയ്തേനെ എന്ന് അവർ പറയലും ഉണ്ടാകയില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നിന്നെ നാം അയക്കുകയില്ലായിരുന്നു. അവരുടെ ദുർനടപ്പ് നിമിത്തം അവർക്ക് ആപത്ത് വരും. അപ്പോൾ അവർ മേൽപ്രകാരം പറയും. അതുകൊണ്ടാണ് ദൂതനെ അയക്കുകയും വേദം അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത്. ഇനി അവർക്ക് യാതൊരു കാരണവും പറയാനില്ല. ആയത്ത് 48. ഫലമ്മാ ജാഅഹുമുൽ ഹഖ്ഖു മിൻ ഇൻദിനാ ഖാലു, നമ്മുടെ പക്കൽ നിന്നുള്ള സത്യം അവർക്ക് വന്നെത്തിയപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, ലൗലാ ഊതിയ മിസ്ല മാ ഊതിയ മൂസ, മൂസാക്ക് കൊടുത്തതുപോലെയുള്ള ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് നൽകപ്പെടാത്തതെന്ത്? പേജ് നമ്പർ 1363. മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമക്ക് കൊടുത്ത വടി, അതായത് മുഅ്ജിസത്ത്, അമാനുഷിക ദൃഷ്ടാന്തം പോലെയുള്ളത് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് കൊടുത്താൽ അവർ വിശ്വസിക്കാമെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. അതൊരു ദുർവാശിയാണല്ലോ, കുട്ടിക്കളിയുമാണ്. എനിക്ക് ഇന്ന സാധനം തന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ചില കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ പറയും. മാതാപിതാക്കൾ അതിന് വഴങ്ങുകയും ചെയ്യും. ഇതുപോലെ അർത്ഥമില്ലാത്ത ദുർവാശിക്ക് വഴങ്ങാൻ ഇവിടെ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ മതി. അവലം യക്ഫുറു ബിമാ ഊതിയ മൂസാ മിൻ ഖബ്ലു, മുമ്പ് മൂസാക്ക് നൽകപ്പെട്ടതിനെ അവർ നിഷേധിച്ചില്ലേ? ദൈവിക ദൃഷ്ടാന്തം വന്നു, അതവർ കണ്ടു, എന്നാൽ നിഷേധിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. നിഷേധികളുടെ സ്വഭാവം ഇതുതന്നെയാണ്. എല്ലാ കാലത്തുമുള്ള നിഷേധികൾ ഒരുപോലെയാണ്. ഖാലു സിഹ്റാനി തവഹറ,
അവർ പറഞ്ഞു, പരസ്പരം സഹായിക്കുന്ന രണ്ട് ജാലവിദ്യക്കാരാണ്. മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമയും സഹപ്രവാചകനായ ഹാറൂൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമയും ജാലവിദ്യക്കാരാണ്. അവർ പരസ്പരം സഹായിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മെ ആകർഷിക്കുവാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമയും മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുമാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നതിലും തെറ്റില്ല. വഖാലു ഇന്നാ ബികുല്ലിൻ കാഫിറൂൻ, എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്നവരാണ് എന്നും അവർ പറഞ്ഞു. ആയത്ത് 49. ഖുൽ ഫഅതു ബികിതാബിൻ മിൻ ഇൻദില്ലാഹ്, പറയുക, എന്നാൽ അല്ലാഹുവിങ്കൽ നിന്നുള്ള ഒരു വേദം നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക. ഹുവ അഹ്ദാ മിൻഹുമ, ഇത് രണ്ടിനേക്കാളും മെച്ചപ്പെട്ട നേർവഴി കാണിക്കുന്നതായ ഗ്രന്ഥം. അത്തബിഉഹു ഇൻ കുൻതും സാദിഖീൻ, നിങ്ങൾ സത്യം പറയുന്നവരാണെങ്കിൽ ഞാനത് പിൻപറ്റാം. ഇത് നിങ്ങൾ നിഷേധിക്കുകയാണ്. അതിനാൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക, നേർമാർഗം കാണിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ തൗറാത്ത്, ഖുർആൻ ഇവയേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രന്ഥം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണിക്കുക. നിങ്ങൾ സത്യവാദികളാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പിൻപറ്റാം എന്ന് ഇവരോട് പറയുക. ആയത്ത് 50. ഫഇല്ലം യസ്തജീബൂ ലക, ഇനി അവർ നിനക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന പക്ഷം, കൂടുതൽ വിശേഷപ്പെട്ട ആ വേദഗ്രന്ഥം അവർ ഹാജരാക്കാത്ത പക്ഷം, ഫഅലം അന്നമാ യത്തബിഊന അഹ്വാഅഹും, എങ്കിൽ അവർ അവരുടെ തന്നിഷ്ടങ്ങൾ തന്നെയാണ് പിൻപറ്റുന്നതെന്ന് നീ അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക. വമൻ അദല്ലു മിമ്മൻ ഇത്തബഅ ഹവാഹു ബിഗൈരി ഹുദൻ മിനല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിങ്കൽ നിന്നുള്ള യാതൊരു മാർഗദർശനവും കൂടാതെ തന്നിഷ്ടത്തെ പിൻപറ്റിയവനേക്കാൾ വഴിപിഴച്ചവൻ ആരുണ്ട്? പേജ് നമ്പർ 1364. ഇന്നല്ലാഹ ലാ യഹ്ദിൽ ഖൗമൽ ളാലിമീൻ, അക്രമികളായ ജനങ്ങളെ അള്ളാഹു നേർവഴിയിലാക്കുകയില്ല നിശ്ചയം. ഉപദേശം കൊടുത്താൽ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് പോലും ചിന്തിക്കാൻ ഒരുക്കമില്ലാതെ ചെവിയടക്കുന്ന സ്വഭാവക്കാർ നേർവഴിയിലാക്കൽ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. നിർബന്ധിക്കൽ മാത്രമേ പിന്നെ നിവൃത്തിയുള്ളൂ. നിർബന്ധിക്കുന്ന പരിപാടി അവിടെയില്ലതാനും അത്ഭുതകരമായ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആയത്ത് 51. വലഖദ് വസ്സൽനാ ലഹുമുൽ ഖൗല, അവർക്ക് തുടരെ വചനം നാം അറിയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. ലഅല്ലഹും യതദക്കറൂൻ, അവർ ഉറ്റാലോചിക്കാൻ വേണ്ടി. 23 സംവത്സരങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഖുർആൻ കുറേശ്ശെ അവതരിച്ച് പൂർത്തിയായത്. സന്ദർഭങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ആയത്തുകൾ അവതരിക്കും. ഖുർആന്റെ അവതരണം ആരംഭിച്ചതു മുതൽ ദീർഘമായ ഇടവേളകൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഓരോ ആവശ്യം നേരിടുമ്പോൾ അത് സംബന്ധിച്ച ആയത്തുകൾ ഇറക്കുന്നു. അത് അവർക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ കൂടുതൽ സഹായകമായി തീർന്നു. പഠിക്കുവാനും മനഃപ്പാഠമാക്കുവാനും എളുപ്പമായി. ലോകജനക്ക് സന്മാർഗത്തിൽ നേതൃത്വം നൽകുവാൻ ഒരു സമൂഹത്തെ പരിശീലിപ്പിച്ചെടുക്കുവാൻ അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചു. മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മുഖേന ആ തീരുമാനം അള്ളാഹു നടപ്പിൽ വരുത്തി. അപ്പോഴപ്പോൾ ആവശ്യമായി വരുന്ന ശാസനകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും മലക്ക് മുഖേന അള്ളാഹു നിരന്തരം നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ ദൈവദൂതൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശീലനം നേടിയ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് ഈ സമുദായത്തിലെ ആദ്യ തലമുറ. ഖുർആൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വചനമാണ്, നബിയുടെ വചനമല്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാരണമാണ് ഈ സൂചിപ്പിച്ചത്. അതായത് ഇവിടെ ഖുർആൻ അവതരണം ആരംഭിച്ചത് മുതൽ ദീർഘമായ ഇടവേളകൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ തീരെ ഇടവേള അല്ല എന്നല്ല, ആദ്യത്തിലെ ആയത്തുകൾ ഖുറ ബിസ്മി റബ്ബിക്കല്ലദീ ഖലഖ് എന്നൊക്കെ അവതരിച്ച ശേഷം ആ തുടക്കകാലത്ത് ചെറിയ ഇടവേളകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഹദീസുകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ആയത്ത് 52. അല്ലദീന ആതൈനാഹുൽ കിതാബ മിൻ ഖബ്ലിഹി, ഇതിനു മുമ്പ് നാം വേദം കൊടുത്തിട്ടുള്ളവർ ആരോ അവർ, ഹും ബിഹി യുമിനൂൻ, അവർ ഇതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആയത്ത് 53. വഇദാ യുത്ലാ അലൈഹിം ഖാലു ആമന്നാ ബിഹി, അതവർക്ക് ഓതി കേൾപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവർ പറയും ഞങ്ങൾ അതിൽ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്നഹുൽ ഹഖ്ഖു മിർ റബ്ബിനാ, നിശ്ചയമായും ഇത് ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിങ്കിൽ നിന്നുള്ള സത്യം തന്നെയാകുന്നു. ഇന്നാ കുന്നാ മിൻ ഖബ്ലിഹി മുസ്ലിമീൻ, നിശ്ചയമായും ഞങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് തന്നെ അള്ളാഹുവിന് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്തവരായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. തൗറാത്തിൻ്റെയും ഇൻജീലിൻ്റെയും ആളുകൾ ആ വേദങ്ങളെ മുറപ്രകാരം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളവരെ ആണെങ്കിൽ ഖുർആനിൽ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാൻ തരമില്ല. കാരണം ആ വേദങ്ങളിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥവും പ്രവാചകനുമാണിത്. അബിസീനിയയിലെ നജ്ജാഷി രാജാവിൻ്റെ നിയോഗാനുസരണം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ സന്ദർശിച്ചു. 70 ക്രിസ്ത്യൻ പണ്ഡിതന്മാർ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയിൽ നിന്ന് ഖുർആൻ കേട്ടപ്പോൾ ഇസ്ലാം മതം വിശ്വസിച്ചുവെന്നും അവരെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നതെന്നും വ്യാഖ്യാതാക്കൾ പറയുന്നു. പ്രവാചകൻ അവർക്ക് സൂറത്ത് യാസീൻ ഓതി കേൾപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ അത് കേട്ട് അവർ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. തങ്ങളുടെ വേദത്തിൽ നിന്ന് അവർ പ്രവാചകനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. പ്രവാചകൻ്റെ നിയോഗം അറിഞ്ഞയുടനെ അവർ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു. അതായത് അവർ നേരത്തെ തന്നെ മുസ്ലിങ്ങളായിരുന്നു. അവർക്ക് 2 പ്രതിഫലമുണ്ടായിരിക്കും. 2 വേദവും സ്വീകരിച്ച് അനുഷ്ഠിച്ചവരാണവർ. അതിൻ്റെ പേരിൽ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നുള്ള വിഷമങ്ങൾ സഹിച്ചവർ. ആയത്ത് 54. ഉലൈക യുതൗന അജ്റഹും മർറതൈൻ ബിമാ സബറു, അവർ ക്ഷമിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി
അവരുടെ പ്രതിഫലം 2 തവണ നൽകപ്പെടുന്നവരാണവർ. 2 തവണ എന്ന് പറഞ്ഞത് അവരുടെ വേദത്തിൽ വിശ്വസിച്ചതിന് 1 തവണയും ഖുർആനിൽ വിശ്വസിച്ചതിന് 2-ാം തവണയും. അബൂ മൂസൽ അശ്അരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉദ്ധരിക്കുന്നു, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, 3 പേർക്ക് അവരുടെ പ്രതിഫലം 2 തവണ നൽകപ്പെടും. ഒന്ന്, തൻ്റെ പ്രവാചകനിൽ വിശ്വസിക്കുകയും പിന്നീട് എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്ത വേദക്കാരനായ അതായത് യഹൂദിയോ ക്രിസ്ത്യാനിയോ ആയ മനുഷ്യൻ. 2, അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ബാധ്യതയും തൻ്റെ യജമാനോടുള്ള ബാധ്യതയും നിറവേറ്റിയ അടിമ. 3, ഒരു അടിമ സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നിട്ട് അവൾക്ക് ശിക്ഷണം നൽകുകയും പിന്നീട് അവളെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച് വിവാഹം ചെയ്ത മനുഷ്യൻ. ബുഖാരി 30:11, മുസ്ലിം 404. നന്മ കൊണ്ട് തിന്മയെ തടയുന്നവരുമാണവർ. അവരോട് ആരെങ്കിലും അന്യായമായി പെരുമാറിയാൽ തുല്യനിലയിൽ പ്രതികാരം ചെയ്യുവാൻ അനുവാദമുണ്ടെങ്കിലും അപ്രകാരം ചെയ്യാതെ ക്ഷമാപൂർവം നല്ല നിലയിൽ പെരുമാറുമെന്നർത്ഥം. വല്ല പാപവും ചെയ്തു പോയാൽ അതിന് പരിഹാരമാകത്തക്കവണ്ണം ഉടനെ പുണ്യം ചെയ്യുമെന്നും വ്യാഖ്യാനമുണ്ട്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൂതരെ, എനിക്ക് ചില കുടുംബങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ അവരോട് കുടുംബബന്ധം ചേർക്കുന്നു, അവർ ബന്ധം മുറിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ അവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്നു, അവർ എന്നോട് തിന്മ ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ അവരെ സംബന്ധിച്ച് സഹനം അവലംബിക്കുന്നു, അവരെന്നോട് വിഡ്ഢിത്തം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, നീ പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് നിൻ്റെ സ്ഥിതിയെങ്കിൽ അവർക്ക് നീ ചുടുചാരം തീറ്റുന്നത് പോലെയാണല്ലോ. നീ ഇതേ അവസ്ഥയിൽ നിലകൊള്ളുമ്പോഴെല്ലാം അവർക്കെതിരിൽ നിന്നെ സഹായിക്കാൻ അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പിന്തുണ നിന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. മുസ്ലിം 66:89. ചുടുചാരം തിന്നുമ്പോൾ വേദന അനുഭവിക്കുന്നത് പോലെ അവർക്ക് നിന്റെ ഉപകാരം മൂലം പാപം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്ന് സാരം. സഹായിക്കുന്നവന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായം നിരന്തരമായി ഉണ്ടാകും എന്നും അർത്ഥം. അവർക്ക് നാം കൊടുത്തതിൽ നിന്ന് അവർ ചെലവഴിക്കുന്നവരുമാണ്. ആയത്ത് 55. അനാവശ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് അവർ തിരിഞ്ഞു കളയുന്നവരുമാകുന്നു. അഅ്മാലുക്കും വലക്കും അഅ്മാലുക്കും, ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങൾ, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങളും എന്ന് അവർ പറയുന്നതുമാണ്. സലാമുൻ അലൈക്കും, നിങ്ങൾക്ക് സലാം. ലാ നബ്തഗിൽ ജാഹിലീൻ, മൂഢന്മാരെ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല. പേജ് നമ്പർ 1366. പരദൂഷണം, കള്ളവാർത്തകൾ സംസാരിക്കുക, അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത കേട്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം അത്തരം വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുക, അത് പറഞ്ഞു നടക്കുക, നിരർത്ഥകമായ സംസാരം, മതത്തെയും പ്രവാചകനെയും ഖുർആനെയും സംബന്ധിച്ച് നിന്ദിക്കുകയും വില കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സംസാരം, ഇതൊക്കെ അനാവശ്യം എന്നതിൽ പെടുന്നു. അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപഴകുന്നതും അനാവശ്യം തന്നെ. അവരുമായുള്ള സഹവാസവും അവരുടെ സഹകരണവും അവരുമായുള്ള യാതൊരു ബന്ധവും ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ഫലപ്രദമായ പ്രവൃത്തികളുണ്ട്.